એમ શ્યોર તમે વન્ડર કરતા હશો કે ઝટપટ ફૂડી વિથ કશિશમાં હવે નેક્સ્ટ રેસ્ટોરન્ટ કઈ રામોદી જેવું અનોખું નામ એવી અદ્વિતીયતા અહીંયા જોવા મળશે એમએસસી તો લાગી જ રહ્યું છે અને લોકોની તારીફ પણ બહુ જ સાંભળી છે એન્ડ યુ નો વોટ આ રેસ્ટોરન્ટને શરૂ થયા છે 10-15 દિવસ માંડ થયા છે અને ચર્ચામાં તો જોર છે અમદાવાદના ફૂડીઝમાં બસ તો હવે હું પહોંચી ગઈ અહીંયા હવે એનું ફૂડ કેવું છે મલ્ટી ક્યુઝિન છે અને અહીંયા એક વિશેષતા એ પણ છે કે 80+ લોકોની સીટિંગ કેપેસિટી છે આ તો યાર વેઇટિંગમાં બહુ હેરાન નહીં થવું પડે અહીંયા આવીને ફૂડ કેવું છે જોઈ લઈએ પહેલા પછી એની સ્ટોરી પણ જાણીએ કમ ઓન બહુ મોટું કિચન છે અને બહુ જ સ્વચ્છ કિચન છે એટલે તમારા હાઇજીનનું પૂરેપૂરું ધ્યાન અહીંયા રાખવામાં આવે છે એમાં શંકા ને સ્થાન હવે આપણે પહેલાં એક કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ બનાવીએ હવે કોન્ટિનેન્ટલ ફૂડ અહીંયાના શેફ છે શેફ અનિલ એ બનાવે છે હેન્ડલ કરે છે શેફ कौन सी रेसिपी बना रहे हो थाई स्वीट पोटैटो बनेगा थाई स्वीट पोटैटो जी વાવ થાઈમાં તમને ગ્રીન કરી બતાવી તમને રેડ કરી બતાવી તમને સૂપ બતાવ્યો હવે આ કંઈક નવું જ આવ્યું છે क्या करेंगे उसके लिए पहले इसके लिए पोटैटो कटिंग होगी हाँ और पूरा रेडी है उसमें फिर उसके मसाले पड़ेंगे ओके और उसके बाद सॉस सीजन सॉस उसके बाद उसको फ्राई किया जाएगा वन फ्राई फिर उसके बाद marination। मसाला जी चलो शुरू करें हाँ ये क्या डाल रहे हो सॉल्ट फिर ये व्हाइट पेपर रहा राइट ये अरोमेट पाउडर ये अपना सीजवान ये क्या है ये सीजवान शेजवान ये सीजवान डाला तो आ रहा है ओके इसको इसको मिक्स करके डीप फ्राई डीप क्या बात मैंने मैरिनेट कर दिया हाँ इसको ऑयल में डालेंगे ओके આ કંઈક નવું બતાવી રહી છું આજે તમને સ્વીટ પોટેટો એમાં શેઝવાન સોસ નાખ્યો ઓલ્સો ખેને મસ્ત હવે ફ્રાય થશે શું વાત છે ये बहुत फटाफट हो गया है फ्राई यार मतलब आप किधर के हो वैसे उत्तराखंड से उत्तराखंड से इधर आए क्यों मतलब आप कॉन्टिनेंटल फूड ही बनाते हो हाँ चाइनीज थाई इधर ही आपकी स्पेशलिटी चाइनीज बनाने से थाई बनाने से आपको कैसे कुकिंग का शौक लगा ऐसी कोई इंटरेस्ट था ये फूड की डिमांड ज़्यादा रहती होगी ना मतलब बहुत नई चीज़ है ये बहुत जगह पे नहीं मिलती ज़्यादा यस આવું થાય ફૂડ તમે ભાગ્યે જ અમદાવાદમાં ક્યાંય જોવું હશે એવું હશે અમે બનાવી રહ્યા છીએ સ્વીટ પોટેટો ને એમાં કંઈક થાઈ ટેસ્ટ થશે रेडी है मतलब चलो तड़ाई गया स्वीट पोटेटो पता ही ना चला कि स्वीट पोटेटो है कि पनीर ऐसे लगता है नाइस शेफ अभी क्या करेंगे ये ऑयल डालेंगे ओके और મેરિનેશન ની આખી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે શુદ્ધ ન્યૂઝની ભાષામાં કહું છું ऑयल डाला ओके इसमें हमने लेमन ग्रास ये क्या डाला लेमन ग्रास हाँ लेमन ग्रास ओके लेमन ग्रास थोड़ा जोर से बोलो मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा लोगों को लेमन क्या ग्रास सुनाई देगा डाला थाई जिंजर थाई जिंजर हाँ थाई जिंजर डाला सैलरी लीफ ओके सैलरी लीफ हो गया अपना ये गार्लिक गार्लिक इसको फ्राई करेंगे इसको लाइट ब्राउन जैसा होगा करना है हाँ जी जो उड़े जो अब क्यों लागे तो गर्म नहीं लगता क्या इतना गर्मी एडजस्ट नहीं है ना कम इसमें हम कैप्सिकम डालेंगे ये आपने येलो बेल पेपर डाला येलो बेल पेपर डालेंगे स्मेल बढ़िया है मतलब थोड़ी सी जिंजर की स्मेल आ रही है थोड़ी सी गार्लिक की स्मेल आ रही है हाँ हाँ गाजर थाई नो तड़को ये क्या है प्लम सॉल्ट डाला प्लम सॉल्ट ओके
अपना स्वीट चिल्ली स्वीट चिल्ली सॉस वाह एक तो तीखું ને ઉપરથી સ્વીટ हाँ ये ग्रीन चिल्ली सॉस ग्रीन चिल्ली हमारा आपका ये अपने मसाले डाले सॉल्ट ओके रेड पेपर एरोमेट डालेंगे चीज़ों शेजवान ચલો શેઝવાન સોસ નાખી દીધું ને હવે આ થઈ રહ્યું છે પ્રોપર મિક્સ पोटैटो डालें ये अपना बेसिन हाँ बेसिन पत्ता है બેસિલ પત્તા ચલો તમારા ફૂડનું સ્ટાર્ટિંગ આટલા જોરદાર અનોખા થાઈ સ્ટાર્ટરથી થયું હોય મેઇન કોર્સમાં શું હશે જસ્ટ કાન્ટ વેટ યાર સ્મેલ તો ગજબ આવે છે બધું હું ટર્ન બાય ટર્ન ટેસ્ટ કરીશ પહેલા હવે મેઇન કોર્સ પર આપણે આગળ ચલો એ પહેલા શેફ પ્લીઝ કમ થેન્ક યુ સો મચ बहुत बढ़िया रेसिपी बनाई आप આઈ નો તમે બહુ જ એક્સાઇટેડ છો જાણવા માટે કે હવે મેઇન કોર્સમાં શું અનોખું હશે ને એ હું પણ એટલી જ એક્સાઇટેડ છું ને બનાવશે અહીંયાના હેડ શેફ એનજી રાજપૂત શેફ क्या बना रहे हैं हम पनीर नवरंगी पनीर नवरंगी नौ रंग का यस यस 9 कलर्स ऑफ पनीर सो एक्साइटिंग चलो शुरू करें ओके इधर मतलब जितना अनोखा नाम है उतनी अनोखी सब रेसिपी है कहना यस पड़ेगा यस और ले लिया जीरा ओके गार्लिक ग्रीन चिली चॉप ऑनियन शेफ તમને તો ગુજરાતી આવડે છે ને આપણે ગુજરાતી હા. વાત કરીએ. હા. ટેવ પડી ગઈ છે શેફ સાથે હિન્દીમાં વાત કરવાની અને આ ચોપ ટમાટર છે આ વેજીટેબલ છે મશરૂમ છે શેફ પનીર નાખ્યા ને વેજીટેબલ્સ કયા કયા લીધા ફુલાવર છે બ્રોકલી, બ્રોકલી છે ગાજર. કેરેટ ગાજર છે સ્પંચી છે કોર્ન છે और ग्रीन पीस છે બધું બોઇલ ओके ग्रीन पीस ना એટલે શેફ આમાં નવરંગી પનીર એટલે એમાં 9 કલર છે ને हाँ पनीर ना नवरंगी टाइप रे अबे એટલે આ બધા વેજીટેબલ્સ ને ओके બધા ओके પનીર નાખી દીધું છે પાછું ફૂલ ઓફ વેજીસ ब्याज सॉल्ट चिली पाउडर किचन किंग और दाना जीरो हल्दर અને કસ્તુરી મેથી અને આ ગરમ મસાલો છે ये थोड़ा ग्रेड किया हुआ पनीर નાખવાનો શેફ અહીંયા આ તો એક સબ્જી છે બીજી કઈ કઈ સબ્જી એવી છે કે જે મસ્ત ફ્રાય છે હવે એમાં પાછી બીજી થોડી ગ્રેવી બનાવવાની છે ને ગાર્લિક નાખ્યું અને જીરું નાખ્યું ને તો આખું પનીર જે ભરાયેલું છે ને બાકી કેવું પડે પનીર નાખી દીધું કેસું નાખ કેશ્યુ યસ થોડો સોલ્ટ હા સ્પાઇસી તમારે સ્વાદ અનુસાર તમારે ઈચ્છા આ ધના પાવડર છે તમે એકદમ સ્પાઇસીસ વાળી આમ પ્રોપર માપમાં નાખો છો કે લોકોને ક્યાંય હેરાન ન થાય ના 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 કોરેન્ડર છે ધનિયા અને ક્રીમ છે યસ પંજાબી સબ્જી એટલે ક્રીમ તો મસ્ત
સાહેબ બીજી કઈ કઈ પંજાબી સબ્જી છે કે જે મસ્ત ટ્રાય છે? પનીર લબાબદાર છે, चीज़ फिंगर बटर है વાવ, और देसी विदेशी है ને ये બધું યુનિક નામ છે. Yes. જેવા રેસ્ટોરન્ટનું નામ છે એવી और સબ્જીનું unique. वेज खजाना है, सब्जियों की नुमाइश है, વાવ, रसना अनारगली है, वेरी नाइस. વાવ. ભાઈ સાંભળી તો નામ અહીં આવો તો આ ખાલી આ નહીં બીજું બધું ટ્રાય કરવા જેવું. રેડી થઈ ગયું? ચલો હવે સર્વિંગ ટાઈમ. શેફ જોરદાર સ્મેલ આવી ગઈ. સર્વિંગ બોલે મસ્ત છે ને. આ પાપડ છે. હા. अपने पनीर में बिल्कुल में खूब ग्रेडेड पनीर है. काजू हरा धनिया ડન. ओके ક્રીમ. क्रीम છે યાર આટલી અટ્રેક્ટિવ લાગતી સબ્જી તો મસ્ત છે સિરિયસલી. ઓકે રેડી થઈ ગયું? ઓકે રામોદી કિચન્સ બાય રાજમોહન. હવે નામ આટલું મસ્ત છે, યુનિક છે, એની સ્ટોરી શું છે તો જાણવું પડે ને યાર. આપણી સાથે રાજમોહનજી હિમસેલ્ફ છે, જેમણે આખું આ રેસ્ટોરન્ટ બનાવ્યું છે. નમસ્તે. રાજમોહનજી, સૌથી પહેલાં તો આ રેસ્ટોરન્ટ હમણાં જ ચાલુ થયું છે. શરૂઆત કેવી રીતના થઈ? શરૂઆત બહુ સરસ છે. જેટલા લોકો પણ આવ્યા છે ને એ સંપૂર્ણપણે સંતૃપ્તિનો ઓડકાર લઈને ગયા છે. એટલે તમને કેવી રીતના આઈડિયા આવ્યો કે આ નામ અને આવી રીતના અહીંયા શરૂઆત, આ જગ્યા, આ ક્યુઝિન? નામ એવું છે કે રસના ચલાવતા ચલાવતા આટલા વર્ષોમાં અમે જોયું કે હવે પાછો જૂનો ટ્રેન્ડ ફરી આવી રહ્યો છે. અમુક લોકો નવો ટ્રેન્ડ ભૂલી ને આને નવો જેમ ફેશન ફરતી ફરતી આવી રીતે આપણા વડવાઓ છે ને પોતાના નામે પેઢી ચલાવતા. પછી એ ફેમિલી સિવાયના આડાવડા બધા નામો રાખતા હતા. પણ હમણાં જે જાણે મેં સૌરાષ્ટ્રમાં જોયું કે ઓર્પેટ, તો અમે એની ચકાસ્યું. મને આવું કર્યા ઇન્ટરેસ્ટ છે કે ઓર્પેટ કેમ, તો ખબર પડી કે ઓઘવજી રાઘવજી પટેલનું ઓર્પેટ. પછી ઓરેવા ટાઇલ્સ આપણે આવે છે, એમાં ઓરેવા એટલે કેમ, ઓઘવજી રેવાબેન એ એમના વાઈફનું નામ છે. પછી આપણા શહેરમાં જ એવા નામો છે, ગોરમો આપણે બહુ સહજ રીતે બોલીએ છીએ, પણ એની પાછળ ગોવર્ધનભાઈ અને મોહિની દેવી એવું નામ છે. એમાંથી પ્રેરણા લઈ અને મેં મારું નામ રાખ્યું રાજમોહન મોદીનું શોર્ટ ફોર્મ કર્યું રામોદી. કારણ કે રચના તો અમે 38 વર્ષથી ચલાવીએ. એ નામની પાછળ મોહ પણ છે અમારો, અતિશય મોહ છે. એક પ્રેમિકા જેટલો જ મોહ અમને છે, પણ જમાનાને અનુલક્ષીને અને પોતાની જાતને વધુ પ્રેમ કરતો હોઉં છું, એટલે મારી નામ સાથે મેં આ બ્રાન્ડને શરૂ કરી. એન્ડ બહુ યુનિક લાગે. નામ સાંભળતા જ લોકોને એમ થાય કે આ કંઈક નવું મળશે અહીંયા. ક્યુઝિન તમે મલ્ટી ક્યુઝિન અહીંયા ડિઝાઇન કર્યું છે, એ બધું મેન્યુ સેટ કરવો, રેસિપીઝ નક્કી કરવી. કારણ કે અહીંયા રેસિપીઝ એવી છે કે જે બીજે ઘણી બધી એવી છે જે હમણાં મેકિંગમાં પણ જે થાઈ સ્વીટ પોટેટો હતો, જે નવરંગી પનીર હતું, બીજે ભાગે મળતી હોય રેસ્ટોરન્ટમાં, એ તમે આખી રેસિપી ડિઝાઇનિંગની પ્રોસેસ હતી, એ કેવી રીતે રહ્યું? જેમ 1988 થી રેસ્ટોરન્ટ ચલાવીએ છીએ, એ વખતે ચાઇનીઝ પણ નહોતું માર્કેટમાં. એટલે માત્ર ને માત્ર પંજાબી ફૂડ હતું અને મદ્રાસી ફૂડ. એટલે જમાનાની સ્વાદ ગ્રંથિ બદલાય અને જેમ જેમ છોકરાઓ મોટા થાય ને આપણે પણ બહાર ફરતા થઈએ તો આપણને ખબર પડે કે હવે ચાઇનીઝ ચાલે છે, પછી મેક્સિકન આવ્યું, પછી ઇટાલિયન આવ્યું અને થાઈ આવ્યું. એટલે જમાના પ્રમાણે કોઈ પણ વેપારી જમાના પ્રમાણે ચાલે તો એને બધું શીખવું જોઈએ. અને આપણે હવે રેસ્ટોરન્ટ હોવા છતાં પણ બહાર પણ જમવા જઈએ છીએ. મારી સરસ મજાની બે દીકરી છે,
એક દીકરો છે. હવે એક વખત એવો હતો કે હું મારા દીકરાઓને આંગળી પકડીને લઈ જતો. અત્યારે ટાઈમ એવો છે કે દીકરા મને લઈ જાય. એટલે એ છોકરાઓએ મને અપગ્રેડ કર્યો અને પછી એમાંથી આ શરૂ થયું કે હવે જ્યારે પૂર્વમાંથી પશ્ચિમમાં ગતિ કરીએ જ છે ત્યારે શું કામ નવું ના આપવું. વાય નોટ. અને લોકો એક ને એક વસ્તુથી પણ બોર થઈ જાય કે એક નવું નામ જોઈએ તો એમને થાય કે આ ટ્રાય કરીએ. બોર તો નથી થતા. ભજીયા એ જ રીતે ખવાય છે, યસ, કચોરી એ જ રીતે ખવાય છે, પોઈન્ટ. સદીઓથી ચાલતા ખમણ એ જ રીતે એના પોચા નરમ ગરમ એવી રીતે ચાલે છે. એનો વર્ઝન હોય છે. એટલે જમાના સાથે ચાલતા પૂર્વ અને પશ્ચિમની આ જ્યારે આપણે જુગલબંધી કરવી છે ત્યારે આ પંજાબી ચાઇનીઝ સાથે આ પણ કરી. હવે આ રેસ્ટોરન્ટની વિશેષતા છે કે 80 લોકો બેસી શકે એવી એની સગવડ તમે રાખો છો એટલે વેઇટિંગમાં લોકોને હેરાન નહીં થવું પડે. આઈ એમ શ્યોર. હું તો ઈચ્છું છું કે હેરાન થાય. પોઈન્ટ. ઓબ્વિયસલી. એ બિઝનેસમેન મારે વિચારવું જ જોઈએ. તમને કુકિંગમાં કેટલો રસ છે? મને કુકિંગ કરતાં કુકિંગ કરાવડાવવામાં બહુ રસ હા, છે. એ તો દેખાય છે. કારણ કે કુકિંગ કરવું, જાણવું, માણવું સરસ છે. પણ જ્યારે આટલા બધા ડિવિઝન હોય ત્યારે તમે જ બધું કરતા હો એ યોગ્ય નથી. Yeah. કારણ કે ઘણા બધા સેક્ટર એવા હોય કે તમારે કામ કરાવવું પડે અને કરાવવું જ જોઈએ. એક લીડરશિપ તો હોવી જ જોઈએ. લીડરશિપ આવે. લોકોને શું કહેવા માંગશો અહીંયા આવવા માટે? હું તો એમ જ કહું છું કે તમે જ્યાં પણ ખાઓ બહુ જાણી સમજીને ખાઓ. કારણ કે આ જમાના ફૂડ એડલ્ટ્રેશન બહુ જ સખત ચાલે છે. વેપાર કરતા હોય પણ વ્યવહાર સાથે રાખીને વેપાર કરતા હોય વેપારીઓ પાસે જાઓ. જે કુદરતની સાથે તાલમેલ મિલાવીને ચાલે છે એની પાસે જાઓ અને જાઓ ત્યારે સંતૃપ્તિના ઓડકાર લઈને ખાઓ. તમે જ્યારે જમો ત્યારે તમે ફૂડ સાથે એકરૂપ થઈને ખાઓ. દરેક કોળીઓ તમારા મોઢામાં ઇન્સલ્ટિંગ થઈને જાય એવી રીતે તમે ના જ ખાશો. અમે લોકો આટલા વર્ષોથી બહુ જ નીતિવાન ધંધો કરીએ છીએ. અમારે ત્યાં એક જ ટેબલ ઉપર 4 થી 5 પેઢી એક સાથે બેસે છે. એ અમારા માટે બહુ મોટી નવાઈની વાત નથી. લોકો માટે નવાઈ હોઈ શકે પણ રસના એવી લેગસી છે કે રસના રેસ્ટોરન્ટ નથી, રસના અન્નપૂર્ણાનું મંદિર છે અને લોકોના જીવનમાં કેટલીક ઘટનાઓ સાથે સંકળાયેલું છે. એટલે જીવનના છેલ્લા અંતિમ તબક્કામાં, અંતિમ પળોમાં પણ માણસ એમ કે મારે રસનાની બિરયાની ખાવી છે કે રસનાને ભીંડી ખાવા છે. આવા અનેક અસંખ્ય કિસ્સાઓ છે જે સાંભળીને મારા રૂવાડા ઊભા થાય છે. અને આઈ સે થેન્ક્સ ટુ ગોડ કે એ અન્નપૂર્ણા દેવીએ જે મને આ કામ સોંપ્યું છે, જે હું સરસ રીતે કામ કરું છું અને નાનાથી માંડીને મોટા સુધી દરેક વ્યક્તિનો મને અપાર સ્નેહ મળે છે. અને પૈસા કરતાં મારી પાસે દુઆઓની જે કમાણી છે ને એ અઢળક છે, અઢળક છે ને અઢળક છે. એ જ જોઈએ. અને તમે બધા અહીંયા આવશો તો સંતૃપ્તિનો ઓડકાર એ મારી જવાબદારી છે. તમે તન ભરશો તો હું ચોક્કસ મન ભરીશ. એ મારી જવાબદારી છે. આ જ વસ્તુ મારે કહેવાની છે. જોરદાર. ફ્યુચરના પ્લાન્સ? ફ્યુચરના પ્લાનમાં એવું છે કે વેપારી જેમ નદી ચાલતી ભલી, પવન વહેતો ભલો અને સાધુ ચાલતો ભલો, એમ વેપારી વેપાર કરતો જ ભલો. કારણ કે વેપાર કરતો થશે તો જ એટલા લોકોને રોજીરોટી મળશે અને એટલા લોકોનું કિસ્મત, નસીબ અમારી સાથે જોડાશે. એટલે ભવિષ્યમાં એવા ઘણા પ્લાન છે કે જ્યાં સંગીત, સ્વાદ અને સાહિત્યની જુગલબંધી સતત ચાલતી રહે. કવિઓ આવે, લેખકો આવે, ચિત્રકારો આવે, ગીતકારો આવે, કલાકારો આવે અને પોતાના મનની વાત મૂકે અને સાથે સાથે બાજુની થાળીમાં મજાનો નાસ્તો હોય, જમવાનું હોય તો એ સ્વાદ, સંગીત અને સાહિત્યની સભા દરરોજ માણીએ, જાણીએ અને કામ કરતા રહીએ, ગમતું કામ કરતા રહીએ એવી અમારી અબળખા છે, ઈચ્છા છે જે આ મા પ્રકૃતિ, મા ભવાની, દેવાનો દેવ મહાદેવ પૂરું કરશે. મહેફિલ તો જામશે. થેન્ક યુ સો મચ. પ્લીઝ. નમસ્તે બધાને, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું છું જીયા શૈલેષ પરમાર. હું વડોદરાથી સ્પેશિયલી આજે રાજમોહનજીના રામોદી કિચન, જે ઇસ્કોન પ્લેટિનિયમની બાજુમાં આવેલું છે, ત્યાં આવેલી છું. અને નવાઈની વાત એ છે કે અહીંયા બધું જે તમને ભાવે, તમારા જે ટેસ્ટ બડ્સ હોય એના પ્રમાણે તમને સર્વ કરવામાં આવે છે. સુપર્બ હોસ્પિટાલિટી. અને આજે અમે લોકોએ અહીંયા ટાફ તરફથી કિટી પાર્ટી રાખેલી હતી વિમેન એમ્પાવરમેન્ટનું ધ્યાનમાં લઈને. જેટલા બી એન્ટરપ્રનર્સે જે અલગ અલગ ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યા છે, બધા જ બહેનો આજે અહીંયા મળ્યા. એમાં ઘણા એક્ટ્રેસીસ છે, ગુજરાતી મૂવીના હિરોઈન પણ આવેલા છે અને ઘણી બધી બહેનો છે કે જેનું ઘણું બધું બોલીએ તો ઓછું એમ. તો હા, રાઈટ. એટલે એન્ટરપ્રનર બહેનો પણ આવેલા છે. તો ટાફ તરફથી જે ઇવેન્ટ રાખવામાં આવેલી છે રામ મોદી, જે ઇસ્કોન પ્લેટિનિયમની બાજુમાં આવેલું છે. અને ફૂડ ઓથેન્ટિક, વેરી ટેસ્ટી અને હેલ્ધી. અને મને પોતાને સારું લાગ્યું કારણ કે હું બહારનું પોતે ઓછું ખાઉં છું, પણ મને અહીંયા થોડીક ઘર જેવી ફિલિંગ આવી. વેરી નાઇસ ઓરોમા. અહીંની જે
જે વાઇબ્સ છે બહુ પોઝિટિવ વાઇબ્સ છે. ઇવન જે હોસ્પિટાલિટી છે એમની જે સર્વિસ છે એ 10/10 છે. અને બીજું એમનું લાઈક એમનો સ્ટાફ, પછી પોતે રાજમોહનભાઈ જે છે એમનો જે દીકરી અને એમના જે સન છે એ પોતે બી આટલું સરસ અહીંયા ચલાવી રહ્યા છે. તો હું બધા જેટલા મારા બી ફેન ફોલોવર્સ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં કે જે અમદાવાદમાં લોકો મને ઓળખે છે, તો હું બી એમને કહેવા માંગુ છું કે પ્લીઝ તમે અહીંયા આવો અને અહીંયા ટેસ્ટ અહીંનું ફૂડ ટેસ્ટ કરો. બીજું અહીંયા બર્થડે પાર્ટીઝ, કિટી પાર્ટીઝ અને જે તમારા જે કોર્પોરેટ ફિલ્ડમાંથી છે, જેમને બ્રંચથી લઈને ડિનર સુધી કંઈ પણ એ ઓર્ગેનાઇઝ કરવું છે, તો અહીંયા 82 સીટનું સિટિંગ એરિયા છે. તો તમે અહીંયા સારામાં સારી બહુ લાવીઝ અને લક્ઝરિયસ રીતે બર્થડે પાર્ટી કે કિટી પાર્ટી કે એનિવર્સરી પાર્ટી કે કોઈ પણ કોર્પોરેટ ઇવેન્ટ અહીંયા કરી શકો છો. ફૂડ વોઝ ઓસમ. એકચ્યુઅલી અહીંયાની સર્વિસ બી બહુ સારી છે અને ફૂડ બી બહુ સારું છે. યુઝ્યુઅલી અધર રેસ્ટોરન્ટ્સમાં તમને એવું લાગતું હોય કે ફૂડ સારું હોય તો સર્વિસ સારી ના હોય, પણ અહીંયા એવરીથિંગ ઇઝ પરફેક્ટ. એમ્બિયન્સ બી સરસ છે. ઓબ્વિયસલી આઈલ આસ્ક પીપલ ટુ વન્સ વિઝિટ એન્ડ ટ્રાય ધ ફૂડ, કારણ કે ખરેખર બહુ જ સરસ ફૂડ છે. થેન્ક યુ. અમે લોકો અહીંયા બીજી વખત આવ્યા. ખૂબ સરસ છે, જગ્યા ખૂબ સરસ છે, વાતાવરણ ખૂબ સરસ છે. અને સૌથી વધારે જે મને ગમે છે કે ઘરે આપણી માં આપણને પીરસતી હોય ને જે ભાવ અને પ્રેમ જમવામાં મળે ને એ અહીંયા જમવામાં મળે છે. સ્વાદ સાથે જે પ્રેમથી જમાડવામાં આવે છે ને એ ખૂબ સરસ છે. જે પ્રોફેશનલ્સ હોટલમાં આપણને ઓછું જોવા મળે પણ અહીંયા અમને જોવા મળે છે. ખૂબ મજા આવી. હું બધાને એવું કહું છું કે એક વખત તો તમે અહીંયા આવો છો, એક વખત અહીંના સ્વાદનો અને અહીંના માણસોનો તમને જે ભાવ છે એનો ચટકો લાગશે ને પછી તમે વારંવાર આવતા રહેશો. ઘર જેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન માણવા આવો રામ મોદીના આંગણે. અને ખૂબ સરસ એમ્બિયન્સ છે અને ખૂબ સરસ બધાના આખા ડ્રેસિંગ અને બધું બહુ સરસ છે. અને એ લોકોનું આગતા સ્વાગતા બહુ સરસ છે. એટલે ખૂબ ખૂબ બધાને વિનંતી કે ઘર જેવું સ્વાદિષ્ટ ભોજન માણવા રામ મોદીના આંગણે જરૂર પધારજો. ખૂબ સરસ એમ્બિયન્સ સુપર છે. ફૂડ એક્સલન્ટ ફૂડ છે, કારણ કે એમાં રાજવીર છે, રાજમોહનભાઈ છે, એ લોકો દરેક જણ જે જમવા આવે છે એ લોકો પર પૂરતું ધ્યાન આપે છે કે એમને કેવો ટેસ્ટ ભાવશે. અને એ પ્રમાણે સપોઝ કોઈને કંઈ પણ એમાં ચેન્જ જોઈએ છે તો એ જાતે ઊભા રહીને કરાવે છે. અને દરેકને કેવું લાગ્યું એટલું સરસ રીતે આત્મીયતાથી પૂછે છે કે જાણે આપણે ઘરમાં જ જમતા હોય એવું લાગે છે. 100%. આ જગ્યા એટલી સરસ છે કે તમને અંદર એન્ટ્રી થતાં જ એટલા સરસ પોઝિટિવ વાઇબ્સ આવે છે ને કે આપણને ઓટોમેટિક એવું થાય કે રિલેક્સથી ખાઈએ. એટલે પેલું ખાઈને જતા રહો એવું હોટલ ફિલિંગ ન આવે એટલું સરસ છે. તમે આવો તો એમ્બિયન્સ એટલું સરસ છે, સ્ટાફ એટલો સરસ છે. અને રાજમોહનભાઈને રાજવીરનું તો સ્વાગત કરવાનો એક અનુભવ જ જુદો છે. તો ચોક્કસ હું સૌને રામોદી બોપલ માટે હું ખાસ આમંત્રણ આપું છું કે ચોક્કસ બધા એકવાર અનુભવ લેવા ચોક્કસ આવશો તો ફરીને ફરી આવવાનું ચોક્કસ મન થશે. ચલો, તો અહીંયા લેટ આફ્ટરનૂન લંચ પાર્ટી અમે લોકો કરી રહ્યા છીએ એન્ડ આઈ વિલ ટેસ્ટ ઇટ. કેવું છે પહેલાં તો સ્ટાર્ટર ટ્રાય કરીએ. કોઈ કહે છે ને કે સ્વીટ પોટેટો છેલ્લે ટેસ્ટ આવે. શેઝવાન કમાલ કરે, તો ચટપટો ટેસ્ટ છે ને, મસ્ટ ટ્રાય. મજા આવે યાર. કંઈક એકદમ અલગ ટેસ્ટ છે આનો. યુ નો, જે સીસમ સીડ્સ નાખ્યા છે ઉપરથી એનો અલગથી ટેસ્ટ આવે. અને શેઝવાનમાં મેરિનેટ કર્યા છે, જ્યારે ફ્રાય કર્યા ત્યારે પણ કોર્નફ્લોરની સાથે શેઝવાનનો યુઝ કર્યો હતો. એનો ચટપટીનેસ બહુ મસ્ત દેખાય છે. એન્ડ તમે ખાશો ને ત્યારે તમને સ્વીટ પોટેટો નહીં લાગે, પણ છેલ્લે એનો જ્યારે ટેસ્ટ એન્ડ થશે ને ત્યારે તમને લાગશે આ સ્વીટ પોટેટોની સ્વીટ. નાઇસ, ધીસ લુક્સ ગુડ. હવે આ પનીર નવરંગી આપણે ટ્રાય કરીએ. પનીરની ગ્રેવી એન્ડ એની ઉપર જે આખું વેજીસનું સ્ટફિંગ છે, હા, અલગ અલગ વેજીસ બધા બોઇલ્ડ, મશરૂમ, બ્રોકલી, ફુલાવર, ઓનિયનની જે બ્રાઉન ગ્રેવી છે, જોઈએ કેવી બની છે. એન્ડ સાથે સ્પેશિયલ ચીઝ નાન છે યાર. વાય નાનો મોટો ટુકડો જ આપણે ટ્રાય કરીએ. ચલો, ચીઝ નાનો તો મતલબ આમ ફૂલ ઓન ચીઝી સ્મેલ હો. બાકી વાઇબ આવે. ચલો ટેસ્ટ કરીએ પંજાબી કેવું છે.
જ્યારે શેફ બનાવતા હતા મેં એમને કીધું હતું સ્પાઇસી એકદમ માપમાં નાખે, એનાથી તમને કોઈ દિવસ નુકસાન નહીં થાય, અને એનો પ્લસ પોઈન્ટ છે. અને સ્પાઇસીસ માપમાં નાખી છે છતાંય ટેસ્ટ એકદમ ખીલે છે, અને શું રીલી નાઈસ એમ. તમારે મેઇન કોર્સમાં ટ્રાય કરવું હોય તો ડેફિનેટલી કરાય. અને બીજી ઘણી બધી સબ્જી, પનીર લબાબદાર કીધું, પછી બીજા કેટલા બધા નામ હતા, તો નામે યાદ નથી, એવા અનોખા તો નામ હતા. અને આમાં એકદમ બધા બોઇલ્ડ વેજીસ છે, નાના બાળકો છે ને બધા વેજીસ એમને નહીં ખાય, એમાં પનીરના ગ્રેવીમાં નાખીને આપશો ને તમે, આ પંજાબી ગ્રેવીમાં આંગળી ચાટીને ખાશે, એટલો મસ્ત ટેસ્ટ છે. અહીંયા આવો ને તો આ નવરંગી પનીર તો ખાવું જ પડશે હવે. નેક્સ્ટ ટાઈમ હું આવીશ ને નેક્સ્ટ ટાઈમ હું આ જ ઓર્ડર ફોર શ્યોર. ચલો અમારી લેટ આફ્ટરનૂન લંચ પાર્ટી કન્ટિન્યુ કરીએ, આપણે ફરી મળીશું. પણ હા, જો તમારે પણ આવું કોઈ કેફે છે કે રેસ્ટોરન્ટ છે ને તમારે શૂટ કરાવવું છે, આ નંબર દેખાય છે ને, સંપર્ક કરજો, વોટ્સએપ કરજો, આઈ કોન્ટેક્ટ યુ બેક. મળીએ, ચલો આવજો.